السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عظیم جمالی۔ دوستوں، ذمہ داری ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، اسکول جایا کرتے تھے اور جب پڑھ کر واپس آتے تو ہم اپنے بیگ کو اٹھا کر رکھ دیتے ایک جگہ اور پھر کھیلنے میں مصروف ہو جاتے، اور ہمیں اس وقت ذرا سا بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین ہمارے تئیں اتنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اور اس ذمہ داری کا ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ اتنی ذمہ داریاں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ کل ہمارا بیٹا ایک اچھی زندگی گزارے۔ دوستوں، وہیں ہم الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسری تصویر نظر آتی ہے۔ وہ دوسری تصویر کیا ہے؟ میں آپ کو دوسری تصویر اس طرح بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری تصویر میں آپ کو دو گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ دونوں گھٹنا حقیقت ہے۔ اس میں ذرا سا بھی میں نے کہیں سے کوئی یہ اسٹوری میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، نہ میں کہیں سے اس کو سنا ہے میں نے۔ پہلی گھٹنا جو ہے یہ میری آنکھوں نے، میری نظروں نے خود دیکھا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی گھٹنا کیا ہے؟ میں گھر سے دودھ لینے نکلتا ہوں، صبح کا وقت تھا، نکلتا ہوں، جاتا ہوں دودھ لینے، اور یہاں سے میں چل کر گھر سے میں چل کر کچھ دور پہ جاتا ہوں، جا کر وہاں سے دودھ لیتا ہوں۔ دودھ لینے کے بعد جہاں میں دودھ لینے جاتا ہوں، جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو جو میرا ڈبہ ہوتا ہے میں اس کو اٹھا کے دودھ والے کے پاس رکھ دیتا ہوں، تو مجھے کچھ میرے کانوں میں شور کی آواز سنائی پڑتی ہے۔ تو میں کہا صبح میں کیسا شور ہو رہا ہے، صبح کا وقت ہے، تو میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپس میں دو بھائیوں میں تکرار کچھ ہو رہی ہے، نوک جھونک ہو رہی ہے، اور وہ دونوں آپس میں تیز آوازوں میں بات کر رہے تھے۔ تو میں سوچا کہ یہ کیا ہو گیا صبح صبح، لیکن میں پھر کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی آپس میں اتنا زیادہ نوک جھونک ہونے لگی کہ ایسا لگتا تھا کہ دونوں ہاتھا پائی کہیں نہ شروع کر دیں۔ لیکن اتنے دیر میں دیکھتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان ان کی ماں، ان کی والدہ آ جاتی ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نام نہیں بتانا چاہتا اس لیے کیونکہ ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھ کے بات کی جائے۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، میں ان کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ان دونوں کے درمیان ان کی ماں، ان کی والدہ آ جاتی ہیں۔ جب وہ آتی ہیں تو وہ جو ہے دونوں کو روکتی ہیں، منع کرتی ہیں، لیکن پھر بھی دونوں اور ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے باوجود وہ دونوں اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو دو طرف کرتی ہیں کہ تم دونوں ہٹو۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے میں سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس چیز کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ سب سچویشن دیکھنے کے بعد میرا دماغ یہاں چلتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ کافی دن ہو گئے ہیں، کئی سال ہو گئے ہوں گے مجھے یہ چیز دیکھے ہوئے، لیکن آج بھی میری نگاہوں میں اور میرے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ میں آج اس چیز کا ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو میں سمجھا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے بحیثیت ہم خود ایک بیٹے کی حیثیت سے آج موجود ہیں، تو یہ ہم جو ہیں ہمیں اپنے سمجھنے کے لیے، تو جو میں سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس میں کچھ غلط سمجھتا ہوں تو آپ مجھ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اگر آپ کچھ اچھا سمجھتے ہیں تو آپ بھی اس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو دوستوں، کوئی بھی والدہ، کوئی بھی ماں اپنی زندگی میں موجود جب تک ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ والدین کبھی نہیں چاہیں گے، وہ والدہ کبھی نہیں چاہیں گی، وہ والد کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے سامنے، ان کی موجودگی میں ان کے آپس کی اولادیں آپس میں لڑیں اور جھگڑا کریں۔ یہ کبھی کوئی والدین کبھی نہیں چاہیں گے۔ اگر کوئی سچویشن ایسی پیدا ہوتی ہے تو اس میں بچوں کی، ان کی اولاد کی یہ سمجھداری ہونی چاہیے، ان کا
उनके ख्याल में, उनके समझदारी का उनके ख्याल में कि हो सकता है हमारे इस रवैयात से हमारी वालिदा, हमारे वालिद पर इसका असर पड़ेगा, उनको परेशानी होगी, उनको सदमा होगा। इस वजह से हमें ऐसी हरकतों से बचना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी वालिदा, अपने वालिद का ख्याल रखें। जब हम इनसे बचेंगे एक तरह से ये भी ख्याल है उनके ज़िंदगी में, ये भी एक ख्याल का तरीका उनका है कि हम उनको दिमागी तौर पे, क़ल्बी तौर पे हम उनको सुकून पहुंचाएं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरी घटना के बारे में मैं आपको, ये घटना थी और उसमें मुझे ऐसा जो लग रहा था मैं आपको बताया अभी। और दूसरी घटना के बारे में बता रहा हूँ, वो भी एक सच्चाई और एक हकीकत है। वो सच्चाई और हकीकत क्या है? कोई भी वालिदैन कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी अपनी औलाद उनके सामने उनको बुरा भला कहें। कोई वालिदैन ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बाप की हैसियत से हूँ, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मुझे ऐसी बात बोलें जो बुरे अल्फाज हों, बुरे लक़ब हों, जो वो मुझसे कहें मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। वैसे ही हम जो है, अगर इस तरह के अल्फाज, गलत अल्फाज, गाली गलौज अगर हम ऐसा करेंगे, वो किस तरीके से इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मेरे सामने मौजूद एक वालिदा मुझसे मिलती हैं और वो मुझसे कहती हैं कि मेरा बेटा मुझको गाली दे रहा है। मुझे ये बात सुनकर मैं ये सोचने लगा कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। मैं ये सोचने लगा। मैं उनसे यही कहा कि ये आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से। हर दुनिया में सबको आजमाया जाएगा कि आपकी आजमाइश औलाद की तरफ से है। सबको इस दुनिया से जाना है। ये आजमाइश आपके बेटे से कहीं ना हो। अल्लाह ताला ने ऐसा कहीं ना कर दिया, क्योंकि आप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती हैं, तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ आजमाइश बहुत है। मैंने उनको ये तसल्ली दी, लेकिन मेरा दिल जो है ये चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हरकतें हैं, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। आप भी उस पोजीशन पे जाएं। अगर हो सकता है आप इस तरह का आपका सिचुएशन आपको पैदा होती है कि हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे सामने वो पर्सनालिटी है जिनका हमको बेहद एहतराम करना है। उस पर्सनालिटी को यहाँ तक कि हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि जब हम छोटे थे हमारे बहुत नखरे थे, हमें जो चीज़ें पसंद नहीं हम उनको नखरे दिखाते थे। उन नखरों को हमारी वालिदा देखती हैं। हमको जो चीज़ पसंद नहीं आती हम मना करते हैं, चाहे कपड़े हो चाहे खाने में हो, हम नहीं करते, नाराज़ हो जाते, हम अपना गुस्सा करके दूसरी तरफ रुख मोड़ करके खड़े होते, लेकिन फिर भी वो हमको मनाती कि नहीं ऐसा, ये कर लो फिर नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा, ऐसा वो समझाती। लेकिन उसी तरह हमको समझना पड़ेगा कि अगर अगर उनकी कोई बात हमको पसंद नहीं आती, उनका तरीका कोई पसंद नहीं आता, फिर भी हमको उनको मनाना पड़ेगा, उनकी देख रेख करनी पड़ेगी, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह हमको करना पड़ेगा। हमको हमारे दिल को, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि उस पर्सनालिटी को हम ज़रा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, पेरेंट्स की, वालिदैन की ऐसी पर्सनालिटी है जो बहैसियत हम औलाद को उनका हर हाल में ख्याल रखना है, उनके साथ जिम्मेदारी के साथ उनके साथ पेश आना है। ऐसा हमें करना पड़ेगा।
दोस्तों मैंने आपको 2 घटना ऐसी बताई, ये दोनों घटनाएं सच्ची हैं। मैं इन दोनों घटनाओं को नाम वाइज बता सकता हूँ, ये घटना कहाँ की वो भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं इसलिए बताना चाहता क्योंकि हमें उनका भी ख्याल रखना है। वो हो सकता है वो समझे इस बात को, या हो सकता है वो तरीका जो ये अपनाते हैं, हो सकता है वो ये बात को समझें। मैंने कुरान मजीद में मैंने ये पढ़ा है, उसमें ये लिखा है, मुझे उस आयत का अरबी में याद नहीं, लेकिन मुझे उसका उर्दू तर्जुमा याद है कि अल्लाह ताला उस चीज़ से आपकी आजमाइश करेंगे, उस चीज़ से आपकी आजमाइश करेंगे जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है, जैसे माल या औलाद या वालिदैन। तो ये हमको समझना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।